ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਈਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं जीरकपुर से दिखा रहा हूं और मैं जीरकपुर की हकीकत बताऊंगा सभी दर्शकों को। और सबसे पहले मैं जगह बताऊं, लोकेशन बताऊं तो मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं रेड लाइट बलटाना चौक जो है इसको बोलते हैं। लेकिन चौक के साथ साथ हो क्या रहा है, प्रशासन की क्या कमी रही, क्या कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जरा तस्वीरें इस बिल्डिंग की दिखा दें। ये बिल्डिंग जो है ध्यान से आप लोग सभी लोग देख लीजिए। प्रशासन से भी अपील है कि हमारी वीडियो को ध्यान से देख लें और अंत तक वीडियो के साथ ही बने रहें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस बिल्डिंग में कमी क्या है। देखिए, ये बिल्डिंग जो है इनलीगली कंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। मैं इस बिल्डिंग की बात अकेली की नहीं करूंगा, पूरे जीरकपुर में ऐसी पता नहीं कितनी बिल्डिंग है जिनका काम जो है लगातार इनलीगली तरीके से जो है वो किया जा रहा है और किस किस शय पर किया जा रहा है ये देखने वाली बात रहेगी। कुलजीत सिंह रंधावा जी विधायक हैं, उनसे अपील है कि लगातार जो है अपनी नज़र बनाए रखे प्रशासनिक अधिकारियों पर, क्योंकि बिना अधिकारी की शह के ये काम जो है वो नहीं चल सकता। मैं आपको बताऊं तो ईओ जीरकपुर को कई बार सूचित इस बिल्डिंग के बारे जो है वो किया गया, लेकिन अभी तक जो है बिल्डिंग का काम जो है वो नहीं रुका। और हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास जानकारी है कि एक बड़ी मात्रा में जो है एक रिश्वत के रूप में पैसा वो लिया गया, उसके बाद जो है ये काम जो है लगातार कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। आप देख सकते हैं, आपको लगातार जो है लोग दिखाई दे रहे होंगे सामने कि जो लोग जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन किस किस शय पर और किस तरीके से ये जो काम है वो चल रहा है, ऐसी हजारों बिल्डिंगें जीरकपुर के अंदर है जहां पर ये काम कर रहा है। लेकिन मैं अभी और कमी इसके बारे में बताऊंगा कि भारी कागजातों की कमी जो है इस बिल्डर के पास है। इस बिल्डिंग से संबंधी बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एक बिल्डर को अपने कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन उन कागजात की यहाँ पर जो है वो कमी है। ईओ साहब को 2 नहीं 3 बार सूचित किया गया, लेकिन काम जो है तब भी सुचारू रूप से चल रहा है। ईओ साहब की शह पर जो है वो काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यदि ऐसे ही काम जीरकपुर में चलेगा तो पिछली सरकारों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक रणनीति रही है कि पिछली सरकारें जो है वो रिश्वतखोर थी, पिछली सरकारों में ये जो काम थे हमारी सरकार में नहीं चलेंगे। तो आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के जो नेतागण है वो भी देख लीजिए कि ये बिल्डिंग आप देख लीजिए, पूछिए जरा ईओ साहब से कि ये काम कैसे चल रहा है। इसके पास तो कागजात की जो है भारी कमी है। फिर भी उसके बाद एक बार काम रुका, दोबारा फिर शुरू हो गया, दोबारा फिर कंप्लेंट की गई, लेकिन काम जो है वो बंद नहीं हुआ। लगातार जो है काम यहाँ पर चल रहा है। ईओ साहब से सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासनिक अधिकारियों से है, क्या उनकी नज़र में ये जो इनलीगली कंस्ट्रक्शन लगातार जीरकपुर में हो रही है, कितना मुनाफे का सौदा जो है वो बन चुकी है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। आप खुद देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है पुख्ता जानकारी है कि एक बड़ी रकम राशि
जो है रिश्वत के तौर पर वो यहाँ पर दी गई, उसके बाद जो है काम जो है लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। सबसे बड़ा सवालिया निशान शहर के ईओ जीरकपुर के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि उनकी शहर पर जो है लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ईओ साहब भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप भी अपने इसमें स्थान में देख लीजिए, जीरकपुर के अंदर देख लीजिए कि कितना काम जो है लगातार इनलीगली रूप से वो हो रहा है। आपको लगातार जो है शिकायतें दी गई, लगातार आपको बताया गया, लेकिन काम जो है वो सुचारू रूप से अब भी चल रहा है। तो इसका जो सवालिया निशान है ईओ ਸਾਹਿਬ आपके ऊपर सबसे ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਈਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਲਟਾਣਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਟਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 195 ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 195 ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਓ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਲਟਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਟਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 195 ਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 195 ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਪਰ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ। ਓਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਈਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।